गुरु रूप गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जियो गज के फतेह सांझ करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये बाणी निरंकार है। ये तुरो ही सतगुरु महाराज जी ने किरपा की है जो बाणी गुरु नाल सब नू जोड़िया है। इस करके कोई भी चिंता करने की लोड़ नहीं। साडा फर्ज सिर्फ और सिर्फ नाम जपना है। आखो सतनाम श्री वाह। चिंता छड़ दो। चिंतन महापुर दसिया करते हैं जड़ा चिंतन विच लग जाता है सतगुरु महाराज उदे कारज आप ही कर देंगे। आखो सतनाम श्री वाह। ये बाणी है ये सचखंड निरंकार दे देश तो आई है। जो इनू श्रद्धा भावना नाल पढ़दा है जपदा है इहदे अर्थ विचार सांझ करता है उहदे उपर यह असर कर जाती है। इहदे अंदरों सारे किल विक पाप दोख दूर करके ना इनू सचखंड दे विच जान का स्थान प्राप्त हो जाता है जो बाणी नू श्रद्धा नाल पढ़ता है। भाई इस करके बार बार अरदास करीदा कि बाणी का सत्कार बख्शो रहमतां बख्शो। जागदी जोत समझ के मत्था टेकना निरंकार समझ के दसां गुरुआं दी जोत समझ के इन्हां दा आदर सत्कार भावनी बनानी। आखो सतनाम श्री वाह। आओ पहला सारे अज जन्म दिहाड़ा भी आरंभ होने लग्या है जो 13 तरीक नूं भोग है पाठ का। सारे शुकराना वजू ना पहले नाम जपी सारे ने एक रस होके जपना है। वाहे गुरु 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 वाह वाह। वाहे गुरु 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 तुर की बाणी आई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई तिन सगली चिंत मिटाई। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇसी तरह परमेश्वर ने बन लगाता है नाम का बन, जो आप जी ने हुणे जपिया है ना, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। अपने चारों तरफों ये नाम का बन लगा लो जी। दुख रोग का डेरा भन्ना, दुख और रोगां का डेरा उन्हां दा भन्निया गया है जिन्हां ने सिर्फ और सिर्फ नाम ना लिव लाई। आखो सतनाम श्री। अनद करे नर नारी, नर भी हन धरती ते नारियां भी हन। वो परमेश्वर दे नाम विच रस लैके आनंद विच रहिंदे हन। हर हर प्रभ किरपा धारी। दो बारी हर लिखिया है। हरि दी किरपा, वो किरपा दे घर विच आके गुर प्रसाद जिन्हों किरपा कहा जाता है, उस किरपा दे घर विच आके सतगुरु महाराज सानू नाम बख्शते हैं। आखो सतनाम श्री वाह। ओदी किरपा। संतो सुख होआ सब थाई। हुण सारी जगह ही सुख वरतेगा। नाम दी ठंड है। दुनिया एक दूजे नूं मार धाड़ ते लगी है। इस टाइम तुसीं देख रहे हो कलयुग कितना भयंकर आरंभ हो गया है। किस तरह विदेशों की धरती ते जंग चल रही है, तबाह करन ते लोग हैं, पर जिथे नाम बाणी चल रही है उत्थे कितना सुख है। हुण इधर देखो कित्थे तुहानूं तपश लग रही है, इत्थे बाणी का अर्थ हो रहा है, नाम चल रहे हैं। जिथे नाम होएगा, जिथे बाणी की विचार होएगी, उत्ते ते शांति होएगी। आखो सतनाम श्री वाह। किन्ने महापुरुषन किन्नी स्थानां ते इस टाइम अमृत वेला निभाया जा रहा है। संसारी किन्नी जगह ते जिते जिते कहने का भाव है नाम बाणी चल रहा है, उत्ते कोई तपश नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। संतो सुख होआ सब थाई। पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रव रहा सबनी जाई। जरा पार ब्रह्म है ना, वो पूरन भी है। परमेश्वर विच कोई भी ऐसी गल नहीं दिखती जड़ी पूरी ना हो। वो पूरन है सतगुरु।
रब रिया सबनी जाई, वो हर जगह ते है। कोई समझे कि इस स्थान ते ना, जिथे याद करोगे, जिथे घर विच भजन करोगे, जड़े गुरुद्वारियां विच समागम चल रहे हैं, इकट्ठ हो रहा है संगत का, उत्थे ही परमेश्वर का वासा है। आखो सतनाम श्री वाह। रहाओ तुर की बाणी आई, तुर की बाणी आई, जिन सबली चिंत मिटाई। ये बाणी है, बाणी निरंकार है, ये तुरो आई है जी, सचखंड तो आई है बाणी। इन्होंने सारी चिंतावां साडियां मिटा दित्तियां। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच वखाना। ये दयाल पुरख दी मेहर है, कृपा है, जिदा सदका ये नाम सानू सतगुर ने वखा दिता है कि नाम ही सच्चा है। भाई नाम दे नाल अपनी जोड़ पाओ, सिर्फ नाम नाल। बाकी चिंतावां ते प्रभु ते छड़ दो। तुहाडा जो मकसद है लाइफ दे अंदर, वो नाम बन जावे, नाम मिठा लग जावे। दुख भी आवे घबराओ ना, सगो नाम तो नितनेम वधा दो। मजाल है कलयुग तुहाडे नेड़े आ जाए, सौखा कट्टिया जाएगा। जिथे किन्ना को टाइम लगना हुंदा है ना, जे संगत 1 घंटा बिता जाओगे ते ओ जड़े 10 घंटे तुहाडे बेकार जाने हन, इधर उधर फिजूल, वो सारे तुहाडे समा टल जांदा है। आखो सतनाम श्री वाह। हो सकता उस तो भी ज्यादा, कई दिनों का समा औखा घड़ी ना तुहाडा टल जाएगी। संगत दे बिताए हुए समय नू काउंटिंग च ना लिया करो, घड़ियां ना देखा करो। ये समा ते तुहाडा फायदा ही फायदा करेगा। इनू तो तुसी जरूरी समझ लो सारे कामां तो। दुख सुख ते जोटा है, ये कपड़े ये तो आने ही आने है। तुसी कहो जी एक कपड़ा बदलना है, वो मैला कपड़ा पा लोगे रोज, अगले दिन फिर वस्त्र धो के फिर साफ वस्त्र पाते हो कि नहीं पाते। तो इसी तरह ये जोटा है दुख सुख का। ये तो जब तक संसार च रहोगे तो तुहानू झेलने पैणगे। इस करके इन्हां तो घबराहटां नहीं पाणियां, इन्हां नू नाम दे नाल हराना है। अज एक बहुत ही प्यारी कथा जो किसी महापुरुषां ने, संत सुखदेव सिंह जी ने, उच्चो रूमी वाले बाबा जी ने सुनाई, जो दास दे दिल विच उतर गई। कहते हैं एक साहूकार सी, साहूकार, वो विदेशों में जहाज लैके ना समगरी, जिस तरह लखी शाह, जिस तरह कोई व्यापारी ला लो, विदेशों की धरती ते बिजनेस करन जांदा है जहाज़ां ते, वो साहूकार का यही काम सी। साहूकार की मुलाकात जहाज तो चलान तो पहले ना एक संत महापुरुषों नाल हो गई। अज जदों महापुरुषों नाल मुलाकात हुई, पूरे रंगे संत सी, सारा अपना बिजनेस के बारे दसिया है। तो महापुरुष कहते हुण कित्थे चले हो? कहते फलानी देश, बच्चा भी नाल है, नौकर भी नाल है, जहाज भी पूरा भरता है समगरी नाल। जान तो पहले महापुरुषों ने ज्ञान बख्शिया, कहते 4 वचन याद रखना तुसी जिंदगी अंदर, ये भुलने नहीं बिल्कुल, ये तुहाडे काम आ सकते हैं उधर। कहते अच्छा महापुरुषों दसो। संगत हो गई महापुरुषों के रंगे हुए। पहला, बाहर जिथे भी जा रहे हो, जे किथे मजदूरी भी करनी पै जाए ना, तो मजदूरी कर लेना। आखो सतनाम श्री वाह। मजदूरी तो ही शुरू हो जाना। शुरू जरूरी नहीं है व्यापारी हो तो व्यापार तो शुरू करेंगे। ऐसा समा भी गुरु नानक ले आ सकता है, मजदूरी तक आ जाओगे तो मजदूरी कर लेनी है तुसी चुपचाप। दूजा, छोटे नू जे कोई समान मिल रहा है तुहाडी अखां दे सामने, हो तुहाडे तो नीवा बंदा है, तुसी उन्हें जानते हो। अज उन्होंने दुनिया सत्कार की निगाह नाल देख रही है, मान दे रही है,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਛਕ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਖਾਲੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੋਣ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਫਲ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਕੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੱਤ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਦਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਢੇਲਾ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਗਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਪਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਗੋਤੇ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਊਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼। ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਐਸਾ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਹੂਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨੌਕਰ, ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਣੇ ਮਾਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੋਰੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਨੌਕਰ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਲਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਢੋ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਟਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। 4 ਟਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਹੂਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, 4 ਟਕੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਾਸ਼ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੋ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, 4 ਟਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਠਾਈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਮੰਗਵਾਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਨੌਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਢੋਲਚੀ ਢੋਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ। ਨੌਕਰ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਲੇ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਬਾਜ ਉੱਡਦਾ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ। ਉੱਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਗਰ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਹਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬਾਜ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਈਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਲੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹੂਕਾਰ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋ ਵਚਨ ਮੰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹੀ ਕੌਤੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਤੋਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਪਾਸ
ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੜਨ ਲੱਗੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੱਦਾ ਕਾ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, ਈਰਖਾ ਵਧਾਤੀ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਤੇ ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੈਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਊਂਠ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਊਂਠ ਵੀ ਦੇਤਾ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜ 'ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠਾ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਊਂਠ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਥਾ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਕਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾਵਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਤੀ, ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ, ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਗੁੱਸੇ, ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮਚਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਊਂਠ ਤੇ ਨੌਕਰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਆਰਡਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਊਂਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਭੇਜੇ, ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਓ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 2 ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਦਾ ਨਗਰ ਚਿੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਬ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ। ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਹਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਆਪਸ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ 500 1000 ਨੌਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੂਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਹੂਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ। ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਸੀ ਉਸੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਠਾਠ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਸਾਧ ਬੋਲੇ ਸੇ ਸੁਭਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਮਜ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਨਕਾ ਜਾਵੇ। ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਤ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਖਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।